हेलो माय डियर वेलकम 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 रिनाज हैप्पी लाइफ को। आज बहुत दिन है बही पढ़ा है आज आसी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बही पढ़ापी। आपण मैंने तो जानी सारे जे आमर पावर आम माइंड रे केते शक्ति अच्छी। आम माइंड रो पावर को यूज करके आम सुस्थ भी रही परिबा, आमे भल पाठ भी पढ़ी परिबा, आमे मेडिटेशन आम पावर को यूज करके आमे धन आकर्षण करि परिबा, भल संपर्क आकर्षण करि परिबा। आमे एपर्यंत जहाँ पढ़ीचे सेथिरु कोनटा शिखिले, आमे सेथिरु शिखिले जे आम अवचेतन मस्तिष्क को व्यवहार करी आमे सब किछि सकारात्मक आम लाइफ रे परिवर्तन करि परिबा। जहाँ भी आमर सिचुएशन एबे अछि तार आहुरी भल सफलता को आकर्षण करि परिबा। बही पढ़ा आगु मु मोर जदि आपण मैंने मो बही के नहीं नाहंती, आपण मैंने मो वीडियो देखुचंती ताले मो बही बुकिंग करि परिबे। एटा पूरा ओडिया रे मु लिखिची, पूरा संपूर्ण ओडिया रे अछि। आ सेटा होची लॉ ऑफ अट्रैक्शन रो सब जिनस टिके टिके लिखा हेची। केमती टंका को आकर्षण करिवे, केमती आमे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रथमे आरंभ करिबा, सब जिनस ए बही रे अछि। आ गोटे ता सहित अफर्मेशन कॉपी फ्री अछि। 350 टंका अछि रेट। आपण जदि नबाकू चाहिए ताले व्हाट्सएप मो व्हाट्सएप नंबर रे आपण स्क्रीनशॉट पेमेंट रो स्क्रीनशॉट आपणकर एड्रेस देले पोस्टल रे आपणकर बही जाई पहुंची जिवो। ए अफर्मेशन बुकटा ए अफर्मेशन एतिरे बहुत बढ़िया बढ़िया अफर्मेशन अछि ओडिया रो। आपण माने से अफर्मेशन को भी प्रैक्टिस करि परिबे, डेली आपण करि परिबे। जदि मो बही नै नांती ताले थरुटिए नेकी पढंतु मो बही। आज आमे पढ़ा अवचेतन मस्तिष्क। आमे पढ़ी 72 पेज पर्यंत पढ़ी। आज भी मु आरंभ करी से 72 पेज रु आरंभ करी। फास्ट होची सुस्थतार एकमात्र सार्वजनीन नियम। सुस्थतार एकमात्र सार्वजनीन नियम। आमे केमिति सुस्थ रहिबा ए अवचेतन मस्तिष्क को आमे व्यवहार करी। चिकित्सा केन्द्र गुड़िक आश्चर्यजनक उपाय आरोग्य लाभ करिथिबा रोगीर प्रमाण सबू रखती। आपण को टिके गोटे सेकेंड आपण मनरे गोटे कथा उंकी मारुथिबो जे किछि गोटे मौलिक अंग किंबा प्रक्रिया रही जहाँ ये समस्तंकर क्षेत्र रे समान। हाँ ताहा अछि। आरोग्य प्रदान करुथिबा अंग हेउछि अवचेतन मन एवं प्रक्रिया हेउछि विश्वास। एही सब मौलिक सत्य विषय रे गभीर भाव रे चिंता करंतु। आपणकर मानसिक चलन रही जहाँ कि दुईटी भाग रे विभक्त करा जायछि, चेतन मन एवं अवचेतन मन। अवचेतन मन सबुबले परामर्श ग्रहण करिबा पई प्रस्तुत। आपणक शरीर कार्य स्थिति एवं अनुभव उपरे अवचेतन मनर संपूर्ण नियंत्रण रही। निश्चित भाव रे आपण जानिछंती जे सम्मोहित व्यक्ति मानक शरीर रे निर्देश देई जेकोसी रोग सृष्टि करा जाई पारिबो। उदाहरण स्वरूप सम्मोहित अवस्था व्यक्ति शरीर में तापमात्रा बढ़ा जाई पारिबो, लाजरे मुह लाल पड़ी जाई पारिबो। जहाँ करिबा पई कुहाजिबो ताहा हेबो। आपण सम्मोहित व्यक्ति को कहि परिबे जे तांको पैरालिसिस होईछि, से चली पारिबे नाही, ताहा ही हेबो। गोटे कप ठंडा पानी व्यक्ति नाक पाखरे देखाई जदि आपण कहिबे जे एही गोलमरीच को सुंग, से ताको सुंगी प्रबल छिंकिबे। आपण कौन भावुछंती कौन पई से छिंकिले? पानी पाई ना आपण जहाँ कहिले सेति पई। जदि जनकु तिमोथी घासर एलर्जी थाए, तिमोथी घासर एलर्जी थाए, आपण सम्मोहित अवस्था रे तांको नाम पाखरे कृत्रिम फूल किंबा गोटिए खाली ग्लास रखी कुहंतु एहा हेउची तिमोथी घास। देखिबे से तांकर स्वाभाविक एलर्जी लक्षण देखा देबो। एहा दर्शाउछि जे लक्षणर कारण अवचेतन मन भितरे रहिछि। लक्षणर उपचार मध्य अवचेतन मनरे होई थाए। विभिन्न प्रकार चिकित्सा पद्धति जेपरिक ओस्टियोपैथी, चिरोप्रैक्टिस, चिंगकंग, आक्यूपंक्चर एवं नेचुरोपैथी ए सबु द्वारा रोग भल होई थाए।
सारा विश्व रे विभिन्न धार्मिक प्रथा परंपरा द्वारा मध्य रोग को उपशम मिले। यह स्पष्ट जे सब प्रकार चिकित्सा प्रक्रिया अवचेतन मन माध्यम रे होइथाय। गोटिए मात्र आरोग्य प्रदानकारी अंग रही अवचेतन मन। ध्यान दियंतु अवचेतन मन किपरि आपणक कटि जाइथिबा आंगुठी को भल करे। यह किपरि करिबाकू हेबो से भल भाबरे जानिछि। डाक्तर खाली क्षत उपरे पट्टी बांधती एवं कहती प्रकृति या भल करदेव, किंतु प्रकृति कहले प्राकृतिक नियमर आउ एक नाम ताहा हेउछि अवचेतन मनर नियम। आत्म संरक्षण स्वभाव हेउछि प्रकृतिर प्रथम नियम एवं आत्म संरक्षण ही अवचेतन मनर सर्वप्रथम काम। भिन्न भिन्न मतवाद रोग व्याधि मुक्ति पाई भिन्न भिन्न धार्मिक एवं प्रार्थना उपचार गोष्ठी रे भिन्न भिन्न प्रकार मतवाद रही आसीछि। अनेक गोष्ठी कहती जे सेमानक भिन्न धरणर प्रथा पाई रोग भल हुए। सेमानक मतवाद ठीक जेपरिक आमे यही अध्याय देखिले यह ठीक होई न पारे। जेपरिक आपण जानिछंती आरोग्य प्राप्तिर अनेक पद्धति रही। फ्रांस आंटोन मेस्मर ऑस्ट्रियार जड़े चिकित्सक जीए कि 1734 रे जन्म होगी 1815 रे देहत्याग करथिले। पेरिस रे चिकित्सा प्रदान करुथिले। से आविष्कार कले जे एक रोगग्रस्त शरीर रे चुंबकर प्रयोग करी से चमत्कार उपाय रोग भल करि पारुछंती। से काच एवं अन्य धातव जिनिस व्यवहार करी मध्य चिकित्सा करुथिले। पर एसबु जिनिस से व्यवहार करिबा बंद करदेले एवं केवल निज हाथ को रोगीर शरीर उपरे बुलाई आनी चिकित्सा कले। से दाबी कले जे तांको चिकित्सार वास्तविक उत्स हेउछि एनिमल मैग्नेटिज्म बा जीव शरीर रे थिबा चुंबकीय तत्व। तांको मतरे चिकित्सक हाथरू किछि चुंबकीय जिनिस रोगी शरीर मध्य को जाई थाए एवं ताहा ही रोग भल करे। मेस्मेरଙ୍କ नाम अनुसार से चिकित्सा पद्धतिर नाम है मेस्मेरिज्म। मेस्मेरिज्म आज आमे ताकू हिप्नोटिज्म करूछु। मेस्मेरଙ୍କ सफलतार अन्य डाक्तर माने ईर्षान्वित होई पड़िले। कहिले जे तांकर समस्त चिकित्सा केवल कथा कही करा जाए आउ किछि नुह। जेतेबेले स्पष्ट करी बुझाइबा पाई पचरा गला से माने स्वीकार कले जे कथा कहिबा द्वारा एभली चमत्कारी प्रभाव किपरि सृष्टि होई थाए से विषय रे से माने जानती नहीं। यही समस्त गोष्ठी मानसिक रोग चिकित्सक मनोवैज्ञानिक ओस्टियोपैथी चिरोप्रैक्ट्स डाक्तर एवं धार्मिक गोष्ठी अवचेतन मनरे थिबा गोटिए सर्वजनीन शक्तिर व्यवहार करुछंती। समस्ते कहि पारंती जे सेमानंक पद्धति जो रोग भल हैला, किंतु सत्यता एहाठारु संपूर्ण भिन्न। आरोग्यर प्रक्रिया एक निर्दिष्ट सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण किंबा एक चिंताधारा जहाको कुहा जाए विश्वास प्रभावशाली ढंगरे कुहा जाई थिबा कथा अवचेतन मनरे आत्मविश्वास सृष्टि करे एवं एहार आरोग्यकारी सामर्थ्यर परिप्रकाश होई थाए। जणे व्यक्ति अन्य शक्ति ठारू भिन्न शक्ति द्वारा सुस्थ हुए नाही। सेमानक पद्धति भिन्न होई पारे, किंतु आरोग्यर प्रक्रिया केवल गोटिए एवं ताहा हेउछि विश्वास। केवल गोटिए आरोग्यकारी शक्ति रहिछि। आपणक अवचेतन मन जेउ मतवाद पद्धति कुहंतु ना काहेकि जदि विश्वास अछि आपण निश्चय आरोग्य लाभ करिवे। पारासेल्सकर मतवाद फिलिप्स पारासेल्सस स्विट्जरलैंड जड़े प्रसिद्ध आल्केमिस्ट एवं डाक्तर थिले। से 1493 जन्मग्रहण करी 1541 मृत्युवरण करथिले। सेतेबेले से जहाँ कहिथिले वर्तमान ताहा एक वैज्ञानिक सत्य। से कौन कहिथिले एटा गोटे वैज्ञानिक सत्य एबे हेछि। ताले आमे एटा पढ़िबा। आपण विश्वास करुथिबा जिनिस वास्तव हेउ किबा अवास्तव हेउ। वास्तव अवास्तव माने मटेरियल हो कि लिविंग बा नॉन लिविंग हो, सत्य से थाउ कि न थाउ, आपन को देखा जाऊ कि न जाऊ। जेतिकी जदि मु सेंट पीटरंकर मूर्ति ऊपर सेमती विश्वास करे
ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ବାସ୍ତବ ହେଉ କିମ୍ବା ଅବାସ୍ତବ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଯେମିତିକି ଯଦି ମୁଁ ସେଣ୍ଟ ପିଟରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଖୁଦ୍ ସେଣ୍ଟ ପିଟରଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ସେଣ୍ଟ ପିଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ପରିଣାମ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱାସ ଚମତ୍କାର କରିଥାଏ। ସତ ହୋଇକି ମିଛ, ଏହାର ପରିଣାମ ସବୁବେଳେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅବଚେତନ ଶକ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଦେଖୁ। ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ସତରେ ଚମତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫଟୋକୁ ଦେଖି, ଆମେ ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖିନେ, ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ରୂପରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁ, ସେଇ ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରୂପରେ ଦେଖୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଯାହା ମନ ଦେଇକି ଦେଖିବା ସେଥିରୁ ଆମେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ବା ଫଳ ବି ପାଇବା। ଯଦି ଗୋଟେ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ପଥରଟାକୁ ବି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଯେ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବି ଶକ୍ତି ଉଜାଗରଣ ହେବ ବା ଆମେ ସେଥିରୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ପାରାସେଲସସ୍ ଯାହା କହିଥିଲେ, 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ପିଏଟ୍ରୋ ପଫନାଜି ତାହା ଦୋହରାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ରୋଗୀ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟରେ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। କୌଣସି ସନ୍ଥଙ୍କ ଦେହାବଶେଷର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବୈଦ୍ୟ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସନ୍ଥଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବଦଳରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅସ୍ଥି ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ପାଇଁ ସମାନ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ତେବେ ରୋଗୀ ତାକୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବୋଲି ହିଁ ଜାଣିଥିବା ଜରୁରୀ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଥଙ୍କ ଅସ୍ଥି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜଳର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଗୁଣରେ କିମ୍ବା ମୋର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଭଳି କାଠଖଣ୍ଡର ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସୁଫଳ ପାଇବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅବଚେତନ ମନ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ। ବର୍ନ ହଇମଙ୍କ ଗବେଷଣା। ହିପୋଲାଇଟ୍ ବର୍ନହଇମ୍ ଫ୍ରାନ୍ସର ନାନିରେ 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ରୋଗୀଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ କିପରି ଚିକିତ୍ସାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ତାହା ବୁଝାଇବାରେ ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ବର୍ନହମ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଜିଭ ପାରାଲାଇଜ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରି କିଛି ଫଳ ମିଳୁନଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଉପକରଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିଭ ଭଲ କରିଦେବ। ଡାକ୍ତର ଗୋଟିଏ ପକେଟ ଥର୍ମୋମିଟର ରୋଗୀଙ୍କ ଜିଭ ଉପରେ ରଖିଲେ। ରୋଗୀ କଳ୍ପନା କଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଉପକରଣ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋଗୀ ଜଣକ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଜିଭ କାମ କରୁଛି। ବର୍ନହମ୍ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛୁ ସେଠି ଏଭଳି ମାମଲା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୋ ଅଫିସକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ଆସିଲା, ଯିଏକି 4 ସପ୍ତାହ ଧରି କଥା କହିପାରୁନଥିଲା। ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଫେରିଆସେ। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ କଥାର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଉପକରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲି। ମୋ ହାତକୁ ଲାରିନ୍କ୍ସ ଉପରେ ରଖି ଅଳ୍ପ ହଲାଇ ଦେଲି ଏବଂ କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜୋରରେ କଥା କହିପାରିବ। ମୋ ଆଗରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାପରେ ମାରିଆ କହିଲେ,
ତାପରେ ତାପରେ ମାରିଆ କହିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ଝିଅଟି ସ୍ୱଭାବରେ କଥା କହିଲା। ତାର କଥା କହିବାର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ବର୍ନହାଇମ୍ ରୋଗୀର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅବଚେତନ ମନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରାମର୍ଶ ରୂପେ କାମ କରେ। ଆମ ଅବଚେତନ ମନର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ବଢ଼ାଏ, କେମିତି ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ ନା ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଯାହା ଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମନ ଦେଇକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହା ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ଆଉ ତାହା ଆମକୁ ଫଳ ଦିଏ। ରକ୍ତସ୍ରାବର କାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ କିମ୍ବା ହାମରେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ବୋଉରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାହିତ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳେ ସମ୍ମୋହନ ପରେ ତୁମେ ମୋ ଅଫିସକୁ ଆସିବ। ଏହି ଆର୍ମ ଚେୟାରରେ ବସିବ ଏବଂ ଛାତିରେ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ବସିବ। ତାପରେ ତୁମ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ତାହା କଲେ। ଛାତିରେ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ସେ ବସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାମ ନାକପୁଡ଼ାରୁ କିଛି ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ବୋହି ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ବୋଉରୁ ଜଣେ ରୋଗୀ ସମ୍ମୋହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାମ ବାହୁରୁ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଖଦଡ଼ା ମୁନରେ ରୋଗୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ବୋଉରୁ କହିଲେ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପରେ ତୁମେ ଶୋଇଯିବ। ତୁମ ବାହୁରେ ଯେଉଁ ରେଖାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ସେଇ ଧାରାରେ ରକ୍ତ ବୋହିବ ଏବଂ ରକ୍ତରେ ତୁମ ନାଁ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ତୁମେ ଦେଖିବ। ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଅପରାହ୍ନରେ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା। 4ଟାରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ବାମପଟ ବାହୁରେ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅକ୍ଷରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଲେଖା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳେଇଗଲା। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା 2ଟି ମୌଳିକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସଠିକତା ଦର୍ଶାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ପରାମର୍ଶର ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅବଚେତନ ମନ ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନ ଶରୀରର ଚଳନ, ଅନୁଭବ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରେ। ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନାଟକୀୟ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଚେତନ ମନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଏସବୁ କରାଯାଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସତ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ମଣିଷ ତାର ହୃଦୟ ବା ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବା କଥା, ନିଜକୁ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ମନରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ଆପଣ ମନ ଦେଇ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମିରେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ଏକ ମଞ୍ଜି ଭଳି। ଯଦି ଏଇଟା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଭଳି କାମ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଏଇ ଆଫର୍ମେସନ୍ ବା ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦୋହରାଇଲେ କଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମିରେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ଏକ ମଞ୍ଜି ଭଳି। ଏହା ନିଜ ଭଳି ଗଛ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ, ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପାଣି ଓ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସରେ ପାଣି ଦେବେ ଆଉ ଆଶାର ପାଣି ଦେବେ, ସାର ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କଳ୍ପନା ଥିଲେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାରିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ଅନ୍ୟ କାହାରି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଉପରେ ଜଣଙ୍କ ମନରେ
ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପୀଠରେ ହେଉଥିବା ଚମତ୍କାରୀ ଚିକିତ୍ସା ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ରୋଗ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ବିକୃତି ଦେଖାଦେଲେ ତାହା ଶରୀରରେ ସମ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ମୋହନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ଆରୋଗ୍ୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନର ମନ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାସ୍ତବ ହେଉ କି ଅବାସ୍ତବ, ଆପଣ ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଅବଚେତନ ମନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ। ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ 78 ପେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 76, 77, 78 ପେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ। 72ରୁ 78 ପେଜ୍ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଏଇଟା ସରିଲା ଅଧ୍ୟାୟ 4। ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଢ଼ିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଢ଼ିବା। ଏ ବହିଟା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାରିବା। ଆମ ଅବଚେତନ ମନରେ ଆଉ ମୋ ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ମୋତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଉଛି। ମୋ ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ମୋତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଉଛି। ମୋ ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ମୋତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ, ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ମୋର, ଯେଉଁ ବାବାମାନେ, ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ସେମାନେ ମୋର ବାବାମାନେ, ମୋ ସାଇ ବାବା। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପୁଅ ବୟସର ସେମାନେ ହେଲେ ମୋର କାହ୍ନା, ମୋ ପୁଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଝିଅ ବୟସର ସେମାନେ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ। ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସେମାନେ ହେଲେ ମୋ ମା ବୟସର ମୋ ମା, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ଲେସିଂସ୍। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ବହି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟର ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ 78 ପେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା, ତାପରେ 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁଦିନେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।